کیا کائنات کا تصور رنگوں کے بغیر ممکن ہے؟ ذرا سوچئے، اگر دنیا رنگوں سے خالی ہوتی اور ہر تصویر سیاہ اور سفید کا مرکب ہوتی تو مصور کے جذبات کی عکاسی کیسے ہو پاتی؟ ہر فن کی اپنی ایک انفرادی اہمیت ہے، اور ٹرکوں اور بسوں پر بنے نقش و نگار ٹرک آرٹ کو بیان کرتے ہیں۔ پاکستانی پیش منظر کے متاثر کن مناظر میں سے ایک ٹرک آرٹ ہے جس میں رنگ و روغن کا استعمال دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ گو کہ ٹرکوں سے خارج ہونے والے دھوئیں سے ان کی جانب متوجہ ہونا مشکل ہے، لیکن ان پر بنائے گئے نقش و نگار بلا شبہ قبائلی، مذہبی اور جذباتی حیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ٹرکوں کے علاوہ تجارتی گاڑیوں، بسوں، ٹیکسیوں، گھوڑا یا گدھا گاڑی اور رکشوں وغیرہ پر بھی یہ گلکاری اور سجاوٹ کی جاتی ہے۔ ورکشاپ کے کاریگر مناسب ذرائع نہ ہونے کے باوجود اپنے گاہکوں کی خواہشات پر ان کی عام اور کھٹارہ گاڑیوں کو دلنشیں بنانے میں سرگرداں رہتے ہیں۔ ٹرک آرٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں گہرے رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹرک آرٹسٹوں یا پینٹرز کے لیے کوئی خاص اسکول یا کالج موجود نہیں، بلکہ وہ یہ ہنر اپنے استادوں سے سیکھتے ہیں یا پھر نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ ہاتھوں سے بنے ٹرکوں کے منیچر ورژنز بھی ڈیکوریشن پیسز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جنہیں پاکستان کی ناقابل فراموش یادگار سمجھا جاتا ہے۔ ٹرک آرٹ کے خصوصی موضوعات میں رومانوی اور افسانوی دیہات، قدرتی مناظر، خوبصورت خواتین کی تصاویر، ہند سے پھول پتیاں، نہریں، برف پوش پہاڑ، آبشاریں، مور اور عقاب وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان میں ٹرک مالکان اور پینٹر حضرات فلمی ہیرو اور ہیروئنوں کو اپنے معصوم انداز میں ٹرکوں پر ان کی تصاویر بنا کر خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ یہ تصاویر حقیقی شخصیت سے مطابقت رکھتی ہوں۔ جیسا کہ اس تصویر میں رانی مکھرجی کو کافی صحت مند ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ دوسری تصویر پر کبھی جاوید شیخ کا گمان ہوتا ہے تو کبھی مصطفیٰ قریشی کا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسی جوڑی صرف تصور میں ہی آ سکتی ہے۔ قبائلی علاقوں کے ٹرکوں پر دل آمیز جملے، اعلیٰ قسم کے محاورے اور اشعار بھی درج ہوتے ہیں، جیسا کہ ماں کی دعا، جنت کی ہوا، جلنے والے کا منہ کالا، دیکھ مگر پیار سے، ہمت ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر۔ یہ اپنے دل سے شاعری ڈرائیور لوگ طے کرتے ہیں کہ جو دل پہ بات لگ جائے وہ ملی جلی کوئی لفظ ملا کر وہ لکھوا لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کہ تسی ننگ جاؤ ساڑی خیر ہے۔ سینما میں بھی کام کیا اور یہ ٹرانسپورٹ لائن کا بھی کام کیا، مگر اس میں تھوڑا انکم تھی تو میں نے یہی جوائن کیا، سینما چھوڑ دیا۔ سب لوگ جتنے بھی ٹرانسپورٹ ہیں شوق سے کام کرواتے ہیں ہم سے۔ کراچی ٹرکوں کی سجاوٹ کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ پشاور میں ٹرکوں پر خوش نویسی کے بجائے خطاطی زیادہ نظر آتی ہے۔ پاکستان کے اندر اس کو پذیرائی ملنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے قدردان پیدا ہونے چاہیے، کیونکہ انگریز لوگ اس کی بہت قدر کرتے ہیں۔ اور اس بات کا اندازہ کسی حد تک ہمیں اس وقت ہوا جب ہم نے سائمن سے بات کی۔ Hello, my name's Simon, and I'm from England, London, England, and I'm here visiting some friends and following up my interest in truck art. Look at this, listen to it, it's just beautiful. They tell the stories based on religious heroes
on the stories of the heroes from folk tales, from great warriors, and even sometimes film stars and cricketers. They're all here in truck art. I'd like to know more about the inspiration for truck art. What are these stories? Why, for instance, on the back of some of the trucks, do we see this bird of prey? ट्रक आर्ट से मुतालिक हर तस्वीर किसी न किसी जज्बे की अक्कास होती है। जैसे चिड़िया या परिंदे अम्न का इजहार होते हैं, इसके साथ साथ अजीबो गरीब जहाज़ों की बनावट जो अक्सर पानी या तेल टैंकर्स पर नजर आती है, ये भी बमे जंग के कई ख्यालात को जन्म देती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यही तसव्वुरी बनावट ट्रक आर्ट का हुस्न समझी जाती है। I have to say that in England, all our vehicles are just very boring colours, grey and white and black. And it might be that if we could bring the colours of truck art into the lives of Europe, people would welcome these ideas about truck art. I think it would brighten up their day, brighten up their lives. अंजुम राना आज की कामयाब औरत की नुमाइंदगी करती हैं। उनका मकसद इस खूबसूरत आर्ट को जिद्दत के साथ घरों की जीनत बनाना और इसकी सही पहचान के साथ मुतारिफ कराना है। उनके इस सफ़र का आगाज़ कब और कहां से हुआ और किन दौराहों से होता हुआ आज कहां पहुंचा है, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। कमीज तेरी काली नी सोने फुला वाली आपको कब पता चला that this is your cup of tea and why truck art? ट्रक आर्ट तो मुझे हमेशा से पसंद था। बचपन से मैं इसको एडमायर करती थी कि हम सारा बचपन हमने फ्रंटियर में गुजारा है, तो वहाँ के लोग, वहाँ के ट्रक्स मैं देख के एडमायर करती थी। But eventually so late in life I decided to do something with truck art। तो मैंने एक बॉक्स लेके उसको पेंट करवाया और वहाँ से ये बात बढ़ी। मुझे इसके कलर्स, इसके पैटर्न्स और डिज़ाइंस बहुत फैसिनेट करते थे। आइटम मैं चूज़ करती हूँ, जैसे लैंटर्न है या लैम्प है, जग है, केटल है, ये टेबल्स हैं, ये सब मेरा आइडिया है और मैं ही प्रोवाइड करती हूँ। उसके अलावा थोड़ा सा उनको गाइड करना पड़ता है, पेंट तो वो करते हैं, लेकिन ये है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आप प्लेस कर दो, उसकी प्लेसमेंट। समटाइम्स कलर थोड़ा सा बताना पड़ता है कि भैया अब इसमें आपने बहुत ज़्यादा ग्रीन डाल दिया, अगली दफ़ा ग्रीन कम डालें, या ये पिंक अच्छा इतना नहीं लग रहा। ये हर शख्स को कुछ और ही पसंद आता है। तो अब मैं कह नहीं सकती कि आज अगर मेरी एक सेल है कहीं तो वो उस पर कौन सा आइटम बहुत ज़्यादा बिकेगा। स्कॉटलैंड हमें इनवाइट किया था, मुझे और मेरे एक ट्रक आर्टिस्ट को, और हमने एक फ़िल्म के लिए, एक ब्रिटिश फिल्म के लिए पेंट किया था, एक वैन के ऊपर जो उस ब्रिटिश फिल्म में आई थी। और लंदन में किया है, इंडिया में बहुत से शोज़ किए हैं। अभी जुलाई में हम जा रहे हैं सेंटा फे, एक इंटरनेशनल फोक आर्ट मार्केट कहलाती है, वहाँ से पूरी दुनिया के फोक आर्टिस्ट आते हैं। जैसे हम कहते हैं गोरा इसे बहुत पसंद करता है, पाकिस्तानी तो मेरा ख्याल है देख देख के तंग आ गए सड़कों पे। बहुत सी चीज़ें ऐसी मैं बनाती हूँ जो सिर्फ गार्डन के लिए होती हैं, बेंचेस वगैरह। फिर आप घर में टेबल्स हैं, साइड टेबल्स हैं, लैम्प है, जैसे ये पीछे पड़ा हुआ है एक लैम्प। बहुत सी चीज़ें हैं, द स्काई इज़ द लिमिट। आप डिपेंड्स कि आप कहाँ रखना चाहते हैं। मैं ये समझती हूँ कि वो ही काम आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं जो आपका पैशन हो। सबसे पहले तो सबने मेरा मजाक उड़ाया, फिर आर्टिस्ट मेरे साथ काम करने में घबराते थे क्योंकि उनको ये लगता था कि इतनी महंगी टेबल आ गई है, या कोई चीज़ भी उनको मैं देती थी, उनके लिए भी फ़र्स्ट टाइम था तो वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो मुझे उनको कन्विंस करने में बहुत टाइम लगा और अच्छे आर्टिस्ट ढूंढने में बहुत टाइम लगा। और दूसरा ये है कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पे ये काम नहीं करना चाहते। काफ़ी रिकग्निशन मिली है, लेकिन आई डोंट थिंक कि जितना मैं चाहती थी और जैसे मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सपोर्ट करे इस आर्ट को यहाँ पे मेरे साथ मिलके, ताकि हम इसको किसी और लेवल तक पहुँचा दें, वो मुझे अपने आप से ही करना पड़ता है, मेरे ख़ुद के एक्सपेंस के ऊपर। मैंने तो आज तक कोई काम नहीं किया जो मुझे ईज़िली प्रॉफिटेबल लगा, लेकिन ये है कि बस लगे रहो।
अंजुम की अनथक मेहनत और काविशों की बदौलत आज ट्राइबल ट्रक आर्ट की सीधी सादी केतलियाँ, ऑयल लैम्प्स या लालटेनें वगैरह कलेक्टिबल आइटम्स बन चुके हैं। अंजुम कहती हैं कि क्रिएटिविटी इंसान के जहन में होती है, आर्ट में नहीं। पाकिस्तान में बरसा बरस से चीज़ों को सजाने की रिवायत चली आ रही है और हमारे यहाँ जिस भरपूर जज्बे के साथ दुल्हनों को सजाया जाता है, उसी जज्बे के साथ ट्रकों और बसों की भी सजावट की जाती है। आर्ट ख्वाह कोई भी हो, मुसव्विर के तसव्वुर की कोई हद नहीं। और यही कहना दुरुस्त होगा ट्रक आर्ट के हवाले से कि ये हमारे माशरे के मस्बत रुख को उजागर करता है।